بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ احمد پور سیال بھٹا ہارڈ ویئر اور بھٹا موبائل شاپ میں رات کی تاریکی میں چوری کی واردات، چور چھت سے داخل ہو کر لاکھوں روپے لے کر فرار۔ انجمن تاجران احمد پور سیال اور دیگر گزشتہ روز راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا لاہور کی طرف سے منعقدہ روڈا چہار باغ 2 کی افتتاحی تقریب میں جوائنٹ وینچر سیلز پارٹنرز تاجر برادری کی طرف سے انتظامیہ سے کارروائی کا مطالبہ۔ گزشتہ روز راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا لاہور کی طرف سے منعقدہ روڈا چہار باغ 2 کی افتتاحی تقریب میں جوائنٹ وینچر سیلز پارٹنرز اور دیگر اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ سی ای او جناب عمران امین نے کہا کہ راوی شہر ایسا اسمارٹ سٹی ہوگا جہاں زندگی کی تمام سہولیات عالمی معیار کے مطابق ہوں گی اور لوگ یہاں آباد ہونا ایک اعزاز سے خیال کریں گے اور جوائنٹ وینچر کا بنیادی عنصر شفافیت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ 2 کا آغاز بھی بہت جلد ہو رہا ہے۔ چہار باغ 2 کے لیے سیلز پارٹنرز کا تعاون مزید کامیابیاں لائے گا۔ روڈا کے جے وی پارٹنرز نے بیان کیا کہ روڈا کا کام اعتماد کی ضمانت ہے اور توقع ہے کہ ماڈل ولیج طرز تعمیر کا شاہکار ثابت ہوگا۔ ڈی جی کمرشل کاشف قریشی کے علاوہ ڈائریکٹر سیلز شہریار رانا، ڈائریکٹر پی آر عابد لطیف اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی۔ ریور چینلائزیشن کے حوالے سے ہائیڈرولوجی ترمیمی پلان جلد نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی حیدرآباد میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، یوتھ ونگ کے کارکنوں کا لطیف آباد میں انصاف ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ، اپنی پارٹی کے خلاف مظاہرہ، نعرے بازی۔ حیدرآباد لطیف آباد نمبر 2 میں پی ٹی آئی کے دفتر انصاف ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے کارکنوں کے احتجاج۔ یوتھ ونگ کے کارکنوں نے انصاف ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ انصاف یوتھ ونگ کے صدر نے احتجاجی کیمپ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جنرل الیکشن میں حیدرآباد ڈویژن میں کسی انصاف یوتھ ونگ کے کارکن کو این اے پی ایس کا ٹکٹ نہیں دیا۔ یوتھ ونگ کے امیدواروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ خان صاحب یوتھ ونگ کو اہمیت دیتے ہیں۔ خان صاحب کا سلوگن تھا کہ جنرل الیکشن میں 25% کوٹا یوتھ ونگ کے امیدواروں کو دیا جائے گا، مگر یوتھ ونگ کے امیدواروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم احتجاج پر مجبور۔ فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ مسجد اقصی اور ارض فلسطین سے مسلمانوں کی وابستگی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین پر اسرائیل کی ناجائز دہشت گردی اور ظلم اور ستم کے باعث مظلوم فلسطینی اپنے ہی ملک میں پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس مسئلے کی اصل وجہ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کی انتہائی بے حسی ہے، لیکن یقین کامل ہے کہ پرعزم جواں حوصلہ فلسطینیوں کی جدوجہد بالآخر کامیاب ہو کر رہے گی۔ مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی پاکستان غلام مصطفیٰ قادری، مرکزی چیئرمین علامہ سید ایاز ظہیر ہاشمی اور مرکزی میڈیا کوآرڈینیٹر ملک طیب عوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اب تک اسرائیلی جارحیت میں گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 25,000 افراد جن میں خواتین اور معصوم شامل ہیں شہید اور 60,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 خاندانوں کا قتل عام کیا، جس سے 112 افراد شہید اور 194 زخمی ہوئے۔ فلسطین میں شدید غذائی قلت، آدھے ملک کا زخمی ہونا اور ادویات نہ ہونا، پانی اور ایندھن کی شدید قلت، ملبے تلے لاشوں کے انبار، شدید سردی میں چھت کے بغیر عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور بیماروں کا کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار پڑے ہونا مسلمان حکمرانوں اور ریاستوں کے لیے بڑے عذاب الہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امت مسلمہ کو فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ مزید اس موقع پر ضلعی صدر سیالکوٹ سرجن اعجاز بے، خواجہ خلیل بٹ، سید امتیاز حسین، محمد رفاقت ملک نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی اپنے حق کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودلا۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں تعلیم کے حصول کو فرض کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور میاں منظور احمد ریحان ایڈوکیٹ نے ایفا اسکول سسٹم ارحم کیمپس پاک وطن گیٹ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کے ہمراہ جنرل سیکرٹری
बार मियां सजाद खान वटू, एडवोकेट नायब सदर बार शाहिद हसन, एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी इमानत अली खोखर, सीनियर नायब सदर इत्तेहाद प्रेस क्लब दीपालपुर मियां सजाद हुसैन बोतला और सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर के सदर राना मोहम्मद अफजल, चेयरमैन जावेद असलम पराचा, नायब सदर चौधरी मोहम्मद सरवर और मेंबर मजलिस आमला डॉक्टर अफजाल नूरी समेत शुरा की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल हजा हिना रजा खान, डायरेक्टर एफा स्कूल मिसेज जफर इकबाल ने शुरा को स्कूल का विजिट करवाया। उन्होंने इस दौरान बताया कि एफा स्कूल बुलंद मयार तालीम का अज़म लिए मैदान अमल में निकला है। इंशाअल्लाह इदारा हज़ा मुस्तकबिल के ममारों को बेहतरीन तालीम के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ इनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीम याफ्ता उस्ताज़ा की ज़ेर निगरानी इदारा हज़ा बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हम वक्त कोशा रहेगा। उन्होंने सदर बार मियां मंजूर अहमद रेहान, एडवोकेट, इनकी कैबिनेट, सहाफ़ियों और दीगर मेहमानान ग्रामी कदर का शुक्रिया अदा किया। कबल अज़ीन स्कूल के बच्चों और इंतज़ामिया ने मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। आखिर में स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से शुरा के एजाज़ में शानदार ज़ोहराना दिया गया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार के साथ मुस्लिम लीग नून के लेबर विंग के ज़िला सदर मोहम्मद इम्तियाज़ खान जंज मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी से। जी गुलाम शबील अशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के इलाके तहसील कोट चुटा बस्ती शेरवाला में जो आज सरदार अवैस खान लिगारी यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं, यहाँ पर हमारे नज़दीक जो साबिक वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ खान जोन सर मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शबीर भाई। सरदार अवैस खान जी में पता है अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी वदन ते उहदे विच साडे अज नवा शुमाली दे प्रोग्राम हैं जेड़े कि हुण पिछो मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम भुगता के रवाना थे हैं। इंशाल्लाह अज दा प्रोग्राम इत्थां अपना सारे दोस्त रियाज खान लिशारी कने आ सरदार साहब बंदे पैन जिमें कि रस्ते का तुसां दसने पे इंशाल्लाह सरदार साहब उसन देखसन रस्ते वाजे नज़र दे पैन। अल्लाह खैर करे, सरदार साहब का इकदार आया, हुकूमत बन गई। सरदार साहब इंशाल्लाह अल्लाह उन्हें कामयाब करे। अगर उन्हें कामयाबी तो इंशाल्लाह ये रस्ते जरूर बन वैसन ते रस्ते हुण सरदार साहब देखसन। मजीद भी ये सारे भिरा बैठे हैं इंशाल्लाह, सारे दसे सन जेरे मसाइल हैं ते अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह असा पहले भी सरदार साहब को रिक्वेस्ट की थी, मीर मिर्ज़ा तालपुर साहब को भी रिक्वेस्ट की थी, उन्हें भी सारे मतलब पहले भी पिछले इकदार काफ़ी काम करा दिता मीर साहब ने। हुण भी इंशाल्लाह सरदार साहब को आखसूँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, कोशिश पूरी करवेसूँ जितना थी सकसी सारे ने कोशिश करेसूँ। ये रस्ते का मामला है। दूजा जड़ा खसूसी जड़ा एक ते बस्ती वडाने दी पुल है या अपनी पुल है सरदार रियाज खान लिशारी दी, ये पुल ये जाना कर है आमदो रफ्त में बहुत सारी मसाइल हैं। उन्हें मुतालिक तुसां मुस्लिम लीग नून दे खास तौर अहम रुकन हो तुसां उन्हें मुतालिक तस्वीर अपना रियाज खान सरदार साहब इंशाल्लाह अज पहुँचते पैन। ये जी पुल है ये भी उन्हें को दिखेंदे हैं ते बाकी भी इंशाल्लाह सरदार साहब पहले भी साडे जेह्ड़े प्रोग्राम थे असां कोटला दे विच हन उत्थां भी हासे पै सरदार साहब नाल ते मीर मिर्ज़ा तालपुर दे कन्नै उत्था प्रोग्राम उत्थां भी हासे पै सरदार साहब ने हुण लेई गल कीती हुआ कि इंशाल्लाह मैं ज्यों ही इकदार है जो सा जेरे जेरे काम हैं मैं हुण लिखदा वदे जेरे मतलब कहीं कोई पुराने काम रुके पैन वो भी लिखते पैन, जेरे काम बाकी मतलब पिछली गवर्नमेंट बने हैं वो अधूरे रह गए, पीटीआई ने पूरे नहीं किए वो भी लिखते पैन ते वो इंशाल्लाह जो ही गवर्नमेंट बनती है फौरन काम शुरू थी वैसे इंशाल्लाह एक काम असा लिखेंदे हैं जेरे भी हैं रियाज खान सारे इंशाल्लाह सरदार साहब को रिक्वेस्ट करे थी वैसे जरूर। ठीक है। पुल दा ते अहम मसला है, चलो देर थी वैसी वक्ती तौर कोई ट्रैक्टर कोई डीजल वगैरह सट के जड़ा के रस्ते जड़े खसूसी जड़े रेत दे ये लगे पैन टीले लगे पैन उनको खत्म करने वास्ते वक्ती तौर जड़ था कोई आवा ही नहीं सकता उन्हें मुतालिक वो भी इंशाल्लाह रियाज खान हुई पिया अज सरदार साहब बंदा पे रियाज खान उन्हें कट्ठे वन ते बाकी भी बिरा सारे इन पे रिक्वेस्ट करें इंशाल्लाह सरदार साहब को आखसूँ इन्हें वास्ते कोशिश करवे सीधे करवा दे रस्ते। जी मुस्लिम लीग नून के हमारे पास जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ खान जोन साहब मौजूद थे जो कह रहे थे इंशाल्लाह ये सब कुछ जो काम है हम तसल्ली बख्श कराएंगे। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर अशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार डेरा गाजी खान। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डेरा गाजी खान में भल सफाई की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नहरों की भल सफाई का मकसद किसानों के लिए टेल तक पानी पहुंचाना है। जिला डेरा गाजी खान में CRBC समेत
67 चैलेंजेस की भल सफाई 3 फेज में होगी। 26 से 13 जनवरी के पहले फेज में डेरा गाजी खान का कोई चैनल शामिल नहीं है। 14 से 30 जनवरी तक दूसरे फेज के लिए जिला के 11 तखमीना में से 8 और 30 जनवरी तक 14 अप्रैल के तीसरे फेज के 32 तखमीना में से 22 मंजूर हो गए हैं। जिला में भल सफाई की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। भल सफाई के हवाले से डिप्टी कमिश्नर महर शाही जमान लक्की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स मियां रिजवान नज़ीर, गुलाम मुस्तफ़ा, SE शौकत हयात विर्क, एक्सीएन मोहसिन शबीर, मुमताज़ हुसैन ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर महर शाही जमान लक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान जिला भर में भल सफाई पर फोकस है। नहरों की भल सफाई के लिए तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएं। भल सफाई के दौरान मुझ समेत तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में रहेंगे और मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएंगे। भल सफाई के साथ नहरों की मरम्मत पर भी तवज्जो दी जाएगी। महर शाही जमान लक ने कहा कि गूगल मैप के जरिए भल सफाई की नहरों की निशानदेही की जाए। भल सफाई का काम ईमानदारी से किया जाए। बेड लेवल यकसा होना चाहिए। फील्ड में काम नजर आना चाहिए। वर्किंग की इंस्पेक्शन जरूर की जाएगी। पानी की फ्राहमी में आने वाले इश्यूज को हल करने के लिए काम से राब्ता भी किया जाए। शामिल करते हैं फूलनगर से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान और राना शहजाद खान का मुख्तलिफ देहातों का दौरा। कई अफराद ने PTI को खैर बात कहकर मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया। फूलनगर PP 184 मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान और इनके फर्जंद फखर कसूर साबिक चेयरमैन राना शहजाद इकबाल खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हुए मुख्तलिफ देहात का दौरा किया, जिसमें फलियानी, हंजरवाल, कोट फैसल वगैरह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जितनी मुस्लिम लीग नून के दौर में राना फूल खान ग्रुप ने इन इलाकों में तरक्याती काम का जाल बिछाया है, इंशाल्लाह आप वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। जिस जगह से काम रुके हुए थे उसी जगह से दोबारा स्टार्ट किए जाएंगे। हम आपके चौकीदार हैं। कई अफराद ने PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया। कई गाँव में राना फूल खान ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया गया। काफिले में मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राना सईद जमील भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि राना फूल खान खानदान ने लोगों की खिदमत इबादत समझकर की। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सरहारी पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार अवाम के वोटों की ताकत से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब करें। इन ख्यालात का इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी ने सांगढ़ में अवाम के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा। आसिफ भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। अवाम तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी एक बड़ी इंतखाबी रैली के साथ सांगढ़ पहुंची हैं, जहां पर पीपल्स पार्टी के जियालों, मतवालों और खवातीन ने इनका इंतहाई पुरतपाक पुरजोश इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो जरदारी सांगढ़ के नवाही इलाके बिरानी, कंडियारी, पीर और नमर, चोटियां रिवर और दीगर इलाकों से होती हुई सांगढ़ शहर पहुंची। इनके हमरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शासिया मरी, आजिज दहामरा, नवीर डेरू, पारिस डेरू, जाम शबीर खान, औरंगजेब मरी, अलाउद्दीन जुनेजो, जहांगीर जुनेजो, शकील मरी, अनवर राजपूत, मैडम रुखसाना शर और दीगर मौजूद थे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी की सख्ती थी। गोजरा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकामी इंतजामिया ने घुटने टेक दिए। शहर भर में सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी सरापा एहतजाज। गोजरा में सब्जियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। मुकामी इंतजामिया ने अशिया खुर्दनोश की सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम। शहर भर में सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त होने से शहरी परेशान। सब्जियों में सबसे अहम तरीन प्याज की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। प्याज की कीमत 200 रुपए से भी तजावज कर गई। गोजरा में तमाम सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मुकामी इंतजामिया ने खुद साख्ता महंगाई करने वालों के आगे घुटने टेक दिए। शहर भर में तमाम अशिया खुर्दनोश सरकारी रेट से ज्यादा में फरोख्त होने लगी। शहरी सरापा एहतजाज। आला काम से नोटिस का मुतालबा। OSR हंगू हशमत खान और अक्सई जिला हंगू में बिजली की मुख्तलिफ फीडर पर 16 से लेकर 18 घंटों तक लोड शेडिंग जारी है, जिससे घरेलू सार्फिन और कारोबारी तबके इंतहाई मुतासिर हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें जारी हैं। जिला हंगू में बिजली की नारवा लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हंगू के मुख्तलिफ बिजली फीडर्स पर 16 से लेकर 18 घंटों तक लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस न सिर्फ घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, बल्कि कारोबारी तबके
بھی سخت متاثر ہو رہے ہیں۔ بجلی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر حیدر حسین نے آن نیوز کو بتایا کہ بقایا جات کی ریکوری کے لیے وابستہ حکام کے ساتھ مشترکہ آپریشن جاری ہے۔ کوشش ہے کہ جلد سے جلد لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کریں۔ ڈپٹی کمشنر حیدر حسین سخت سردی میں بجلی کے سالمانہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ عوام حکومت سے فوری ریلیف کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ بجلی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات درپیش ہے، بازار میں بالکل کاروبار نہیں ہو رہا ہے اور بجلی ہوتا ہے نہیں ہے، 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے۔ اگر آ بھی جائے 4 گھنٹے کے بعد ان کا وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ کوئی اس پہ مشینری کوئی چیز بھی نہیں چلتا ہے، نہ پرنٹر چلتا ہے نہ کمپیوٹر چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عوام بہت پریشان ہے، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، بلیں ان کی بہت بڑی ہو گئی ہے، جو 1000-2000 بل تھے وہ 13-14 ہزار پہ پہنچ گئے، لیکن بجلی ہے نہیں۔ عوام بہت پریشان ہے ان سے اور بالکل یہ جو آج کل صورتحال ہے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان سے۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور ٹمبر مافیا سرگرم رات کی تاریکی تھانہ صدر کی حدود چک نمبر 145 مراد میں سرکاری اسکول کے سرسبز درخت کاٹ دیے۔ اہل علاقہ کے 15 پر کال کرنے پر چور رفو چکر ہو گئے۔ حاصل پور چک نمبر 145 مراد گورنمنٹ پرائمری اسکول سے رات کی تاریکی میں سرسبز درختوں کی کٹائی۔ اہل علاقہ کی 15 کی کال پر چور رفو چکر ہونے میں کامیاب۔ اسکول پرنسپل کی مبینہ ملی بھگت یا معاملہ کچھ اور۔ اسکول کی چابیاں کس کے پاس، چور کہاں سے آئے، رات کی تاریکی میں سرسبز درختوں پر کس نے چلائے۔ اہل علاقہ اور میڈیا کی نشاندہی پر تھانہ صدر پولیس اور محکمہ تعلیم متحرک، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا کہنا تھا کہ موقع دیکھ کر انکوائری ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہر صورت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سرکاری اسکول سے رات کی تاریکی میں سرسبز درختوں کی کٹائی۔ چک نمبر 145 مراد گورنمنٹ پرائمری اسکول سے درختوں کی کٹائی۔ اہل علاقہ کی 15 پر کال پولیس کے پہنچنے سے پہلے لکڑ چور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چاہے کوئی بھی ہو، چوروں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے واضح پیغام دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رنالہ خود سے۔ رنالہ یونیورسٹی آف اکاڑا کی لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کمیٹی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ٹیم کے تعاون سے امتیازی گریڈر کے حامل 1103 طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے۔ رنالہ یونیورسٹی آف اکاڑا پروقار تقریب میں پرائم منسٹر لیب اسکیم 2023 کے تحت 1103 طلباء میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر واجد نے لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر واجد نے میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنانے پر ڈسٹریبیوشن کمیٹی اور HEC کے نمائندگان، کنوینر ڈاکٹر نسرین اختر اور فوکل پرسن ڈاکٹر غلام علی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کا یہ احسن اقدام ملک میں سمارٹ ایجوکیشن اور جدید تحقیق کے فروغ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔